प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। 8वीं जमात के पेपर खत्म होने वाले हैं अते मैं अज की वीडियो विच तुहानू जो नवा समैसटर शुरू होगा 8वीं जमात का उसका समाजिक विज्ञान 8वीं जमात दा भूगोल का चैप्टर 1 समझाने वाला हाँ। तो भूगोल का चैप्टर 1 केड़ा है? भूगोल का चैप्टर 1 है साधन किस्मां अते साम संभाल। तो चलो आपां शुरू करते हाँ। तो देखो हुण आपां शुरू करते हाँ रीडिंग तो। मनुख की उत्पत्ति दे नाल ही उसदियां लोड़ां दा आरंभ होया। शुरू विच उसदियां लोड़ां बहुत घट जां सीमित ही सन, जिवें कि खाण पीण आराम आदि, परंतु मनुख के विकास के नाल नाल ही उसदियां लोड़ां दा भी विकास होया। ज्यों-ज्यों मनुख दीयां लोड़ां वधियां त्यों-त्यों उसने उन्हां लोड़ां की पूर्ति लई अपने आले दुआले वल झांकना शुरू किया। उसने कुदरती वस्तां जिवें कि मिट्टी दरख्त पानी पत्थर आदि नूं वरतों विच लियाउणा शुरू किया। मनुख दीयां लोड़ां वधदियां होईयां अज दे समय विच इन्नियां असीमित हो गईयां हन कि उस नूं बहुत सारे वसीलियां उत्ते निर्भर होना पै रहा है। मनुख अपने आले दुआले दियां परिस्थितियां तो अपनियां लोड़ां पूरीआं करन दा यतन करदा है। इन्हां परिस्थितियां नूं असीं साधना जां सोमिया दा मतलब हुंदा रिसोर्सिस। तो देखो तुसीं इसनूं अंडरलाइन कर लो कि सोमिया दा मतलब सोमिया साधना दा मतलब है रिसोर्सिस दा ना दिंदे हाँ। इसलिए यह जे कुदरती जां मनुख द्वारा बनाए गए अर्थवान पदार्थ जिहड़े मनुख दीयां लोड़ां दी पूर्ति करते हैं साधन यानी रिसोर्सिस अखवाउंदे हैं। यह साधन मनुख दे किसी निश्चित उद्देश की पूर्ति करते हैं। दूजे शब्दों में साधन वह कुदरती तोहफे हैं जो मनुख लई किसी ना किसी रूप विच महत्व रखते हैं। तो देखो इसका तुसीं डेफिनेशन की लिख सकते हो। रिसोर्सिस की डेफिनेशन यानी साधना की डेफिनेशन है वह कुदरती वह तो लैके रखते हैं तक तुसीं अंडरलाइन कर लवो। तो देखो हुण मैं ये पैरा तुहानूं समझाना हाँ। जदों मनुख का जन्म होया तो उसनूं कई चीज़ों की लोड़ पई। वह चीज़ों की लोड़ पहलां तो बहुत ही घट सी, जिवें कि उसने कुछ खाना हुंदा सी या पीना हुंदा सी अते आराम करना हुंदा सी। पर जिवें ही मनुख का विकास भी हो रहा है, साडी जिंदगी विच विकास हो रहा है, उवें ही अपनियां लोड़ां का भी विकास हो रहा है। जिवें कि पहलां आपां एक अग चला के उस तो अग लैंदे सन, पर हुण आपां नूं हीटरां दी भी लोड़ पैंदी है। तो देखो इसनूं कहंदे हन कि यह साधना की वरतों वध रही है। अते साधन किस चीज़ नूं कहा जाता है? साधन उन्हां चीज़ां नूं कहा जाता है जो कि किसी चीज़ लई कम आउण, ओह साडे किसी ना किसी चीज़ लई कम आउण, यानी वह कुदरती तोहफे हैं जो मनुख लई किसी ना किसी रूप विच महत्व रखते हैं। तो हुण आपां करदे हां दूजा पैरा। साधन कुदरती अते गैर कुदरती दोवें तरह के हो सकते हैं। कुदरती साधन कुदरत द्वारा मनुख नूं प्रदान किए गए हैं, जिवें कि जंगल दरिया खनिज पदार्थ सूरजी शक्ति समुंदर आदि। गैर कुदरती या आदमी द्वारा पैदा किए गए साधन मशीनरी आवाजाई ढांचा बनावटी खादा मनुखी साधन आदि प्रमुख हैं। यह साधन भौतिक या अभौतिक भी हो सकते हैं। मनुखी बुद्धि ज्ञान अते काम करने की कुशलता नूं मनुखी साधन यानी ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। तो इस पैरे विच दस्सिया गया है कि साधन जो होंदे हैं वह कुदरती भी होंदे हैं अते गैर कुदरती भी। तो देखो कुदरती किहड़े होंदे हैं? जो कुदरत दे वल्लों आपां नूं दित्ते जांदे हैं। अते गैर कुदरती वह होंदे हैं जो कि मनुख अपने आप बनाउंदा है या अपने आप ही मतलब मनुख के द्वारा ही वह विकास किए जाते हैं। तो देखो जिवें कि जे आपां कुदरती साधना की गल करिए तो वह हर एक चीज़ एक साधन हो सकती है, जिवें कि जंगल दरिया खनिज पदार्थ, क्योंकि यह सब कुछ आपां नूं कुछ ना कुछ तो दिंदे ही हैं। गैर कुदरती रिसोर्सिस यानी साधन वह होंदे हैं जो कि
ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਏ ਯਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬ੍ਰਿਜ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਭੌਤਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਭੌਤਿਕ ਵੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਿਊਮਨ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਊਮਨ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਯਾਨੀ ਆਦਮੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਯਾਨੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂ ਸੁੰਗੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਾ ਜਾਂ ਤੇਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਧੁਨਿਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਧਨ ਇੱਕ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਹੱਤਤਾ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਧਨ ਕਿਸਮਾਂ ਯਾਨੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਟਾਈਪ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਹੋਂਦ, ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧੀ, ਵਿਕਾਸ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਯਾਨੀ ਨੋਨ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਸਿੰਪਲ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਧਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਹੋਂਦ, ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧੀ, ਵਿਕਾਸ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਜੀਵ ਅਤੇ ਜੀਵ ਸਾਧਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਟਿਕ ਅਤੇ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਤੀਜਾ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ ਯਾਨੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟੇਬਲ ਐਂਡ ਇਨਐਗਜ਼ੌਸਟੇਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਚੌਥਾ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸਾਧਨ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸਾਧਨ, ਮਰੀਨ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਛੇਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈंने ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜੀਵ ਅਤੇ ਨਿਰਜੀਵ ਸਾਧਨ ਯਾਨੀ ਬਾਇਓਟਿਕ ਐਂਡ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਜੀਵਨ ਸਾਧਨ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਨਦਾਰ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 85% ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਜੀਵ ਸਾਧਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਜੀਵ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਜੀਵ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਬਾਇਓਟਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨੀਮਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਇਓਟਿਕ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਟਿਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, 85% ਜੋ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਇਓਟਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ 15% ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ
ਅਤੇ ਸੂਰਜ, ਪਾਣੀ ਆਦि ਨਿਰਜੀਵ ਸਾਧਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਯਾਨੀ ਮਿਨਰਲਸ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਜੰਗਲ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਕਿਸੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆਰਥਿਕ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਸਾਧਨ ਯਾਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਧਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਯਾਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਧਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਲਾ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਧਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹਨ ਮੁੱਕੜਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁੱਕੜਯੋਗ ਸਾਧਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ੌਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਇਨਐਗਜ਼ੌਸਟੇਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਕੜਯੋਗ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯਾਨੀ ਸਾਧਨ। ਤਾਂ ਮੁੱਕੜਯੋਗ ਸਾਧਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰੋੜ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਨਐਗਜ਼ੌਸਟੇਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਤਾਂ ਇਨਐਗਜ਼ੌਸਟੇਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਮੁੱਕੜਯੋਗ ਸਾਧਨ। ਨਾ ਮੁੱਕੜਯੋਗ ਸਾਧਨ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਰੀਨਿਊ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ 4 ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸਾਧਨ। ਨੰਬਰ 4 ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸਾਧਨ ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਮਿੱਟੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਯਾਨੀ ਅੱਪਰ ਮੋਸਟ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਚਟਾਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਭੱਜਣ, ਜਲਵਾਯੂ, ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਗਲਣ ਸੜਨ ਆਦਿ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਛ ਪੱਥਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਗਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ, ਜਲੋढ़ ਮਿੱਟੀ, ਪਰਬਤੀ ਮਿੱਟੀ, ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ, ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਆਪਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਬੜ, ਗਮ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ।
ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰਦਾ। ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਯਾਨੀ ਫਰਟਾਈਲ ਸੋਇਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਯਾਨੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਫਰਟਾਈਲ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੂਮੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ, ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਧਰਾਤਲ, ਢਲਾਣ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੈਂਡ ਰਿਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਰਿਸੋਰਸ ਮਤਲਬ ਭੂਮੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਆਦਿ। ਤਾਂ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਆਦਿ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਦੇ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸਾਧਨ ਯਾਨੀ ਮਰੀਨ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 71% ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧਨ ਐਨਰਜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 70 ਯਾਨੀ 71% ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਅਤੇ ਸੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟਿਕ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਯਾਨੀ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧਨ ਯਾਨੀ ਐਨਰਜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ 75% ਜੀਵ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ। ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ, ਮੋਤੀ, ਘੋਗੇ, ਸੀਪੀਆਂ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਆਦਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 75% ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਸਿੱਪੀਆਂ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਮੋਤੀ ਆਦਿ। ਅੱਗੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਯਾਨੀ ਸੀ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੀ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੋਦਣ 'ਤੇ। ਮੱਛੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਛੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾਨ ਵੈਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਸ਼ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਖਣਿਜ ਸਾਧਨ ਯਾਨੀ ਮਿਨਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਧਾਤੂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਅਧਾਤੂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖਣਿਜ ਸਾਧਨ ਉਹ ਹਨ, ਮਿਨਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਧਾਤੂ ਯਾਨੀ ਮੈਟਲਿਕ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾਨ ਮੈਟਲਿਕ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਧਾਤੂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਧਾਤੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਲੋਹਾ, ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ ਆਦਿ। ਅਤੇ ਅਧਾਤੂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਅਬਰਕ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਦਿ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਚਟਾਨ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜੋ ਚਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਹਰਾਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵੈਲਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 6 ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਯਾਨੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾ ਯਾਨੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯਾਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਯਾਨੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਸਾਧਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਨਾਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਧਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਵਾਂਗੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਧਨ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਈਅਰ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਯਾਨੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁੱਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਯਾਨੀ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਇਸੇ ਹੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 80% ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਇੱਕ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 80% ਜੋ ਆਪਣੇ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਹਨ
ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀ ਗਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਆਦਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਵੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰੂਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਿਲੂੰਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ।